नांडू बाबू जो भाषाटा कहले सेटा एका मो स्वामी की कही नथिले सेटा सबु कलाकार मानू कही 5 5 10 नहींचु किंतु तू साइट रे एक एक लेख ता माने 15 15 30 नहींचु बोली की मु कहिबी मो पार्टी के आसिलु कहबी 10 नहींचु आ जदि पार्टी की न आसिलु मु 15 15 30 कहबी दिन दिन वर्तमान केमिति आम पई जाउची से ऊपर वाला जाने आउ नना माने एते मानसिक ये से वर्तमान भांगी पड़िचंती जे माने से ना खाउचंती ना सोउचंती माने से पूरा गोटे निस्सहाय भलिया लागुचंती ना तांको भी कही सपोर्ट करिया पई भी नाहंती आउ कहि धमक देइचंती तते मु केते लोक को मारिची किछि हेइनी तते मा तू कोन के एमिति तते तू कोठु मोठु बळेई जिवु नरी पंडा के स्त्री कुन्नी पंडा मो बाघर हला 30 वर्ष हला मु 30 वर्ष हला से भी ऑपेरा को आछंती 30 वर्ष हला मु तांको जानिछि हां सेटा सत्य कथा किंतु तुलसी मालिक हमको पैसा देइचंती 10 लाख आउ स्वप्न महल मालिक रे एबे मो स्वामी अछंती स्वप्न महल रे अछंती स्वप्न महल रु एबे तुलसी की नेक्स्ट सीजन ले जिबे आउ कथा हेइचंती तापरे सेठु भी से 10 लाख टका आनिचंती अच्छा दी थर करी ना थर कर 10 लाख दी थर आनिचंती 5 5 लाख तो असुविधा कोन हला एबे तुलसी रु पैसा आनसाला परे से आंको ना सब प्रचार कला पर फटो फटो छाड़ला पर स्वप्न महल मालिक देखिला सी जानि नथिले जे नरी छाड़िबो बोली की पार्टी स्वप्न महल रे रहिया पई सी चाहुथिले किंतु ये जते बेले तुलसी रु पैसा नि आछंती जानिले सेठू मालिक डाकी कहले कालिया बाबू कहले नरी आसीबो आमे टिके हिसाब करि नबा से हिसाब कला पर आम ऊपर 4 लाख टंका बाजिला सी कहले 4 लाख टंका तमे दबो देगी तमे मो पार्टी रु जीवो आमे तो तुलसी रु पैसा नि आछू आम पाखर जो 10 लाख टंका आनिथिलु आमे सब पैसा सुजी सुजा देइचू देला पर मो पाखर सेति की पैसा एबे नाही जे कालिया बाबू को दबा पई अपन सुजी थिले बोला विभिन्न लोकन को सुजी हां सुजी थिलु झियो बाहर को आनिथिलु पैसा सब सुजी सुजा देलु आम पाखर वर्तमान सेति की पैसा नाही जे आमे कालिया बाबूर जो पैसाटा आम ऊपर बाजिची दबा पई तेणु आमे तुलसी मालिक आम नांडू बाबू को कहिलु आमे तांको बाटे रहइबु ना सुविधा असुविधा तांको एबे जणैबु सेठू ये तांको कहिले बाबू एई भले मो असुविधा रे रहिची कोन करबी आ तमे मते आ 4 लाख टंका दियो मु कोन ठिका नैची तमर कोउठी कोन सुजीबो न सुजियो मु कोन ठिका नैची आ तम मु जहा दबा कथा देई देइची आ तुम पैसा तमे तम कथा तमे निजे सब बुझी बुझा के आसीबो ये सेठू कहले बाबू मु तो पैसा पत्र जहा आनथिनी तो सुजी सुजा देई आसिली आ तो मो पाखर पैसा नाही मु एबे कोन करबी आ ना मु किछ कहि परिबिनी फोन रख तापरे तांको मैनेजर मनु बाबू आम सहित कथा हले आ तांको डांस मास्टर सी भी कथा हले हे हुआ कि से दिन रहिले कोन कहिले मनु बाबू कहले जे तमे कालिया ने जो नांडू बाबू कथा कहउछ से सही भलिया लोक से सही भलिया भाषादार किंतु ता मन भीतर किछि न थाए आ जो मालिक साउळे की कथावार्ता करी की कलाकार मानु नियंती से मानको पेट भीतर बहुत षडयंत्र थाए ये सेठू कहले देखो मनु बाबू मु मोर को मालिक बाबद किछि कहिबार नाही मो पई तुलसी मालिक भलो स्वप्न महल मालिक भलो मोर सबु मालिक भलो मो पई मु जत्ते की यात्रा पटे रही के आसलिनी सबु मालिक मो पई भलो आ मते वर्तमान मोर पैसा दरकार मो पैसाटा मोर दियो सी सेठू कहले ताले आउ बाबू तो मना करछनी पैसा देबेनी कहि से तांगर पैसा पत्र रखिले ना रखिले आ कथा हेलेनी ता पर दिन ये मते नंबर देले कहले कुनी आ तू टिके बाबूंग सहित टिके कथावार्ता कर करिके तू ये असुविधा तांगु टिके जणा आ मु ता पर दिन सकाळे फोन कली 10टा बेले बाबू दी थरी हला का सहित कथा होतिले तापर से सियाडू फोन कले
ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ନରିପଣ୍ଡା ମିସେସ୍ କହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିନି ବାବୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ତ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କର ଏତିକି ପଇସା ରହିଲା, କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ସେତିକି ପଇସା ଦେଲେ ସିନା ସେ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ ପାଟିକି। ସେଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲ କ'ଣ କଲେ? ତମେ ପଇସା ସବୁ ସୁଝିକି ଆସିବ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ବାବୁ ପଇସା ତ ଯାହା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଝିଅ ବାହାରକୁ ସବୁ ଦେନା ପତ୍ର କରିଥିଲି, ସୁଝି ସୁଝା ଦେଲି। ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଦେଇ ହବନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ 4 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସୁଝି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଆପଣ ପାଟିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମତେ ସେ କହିଲେ ଏମିତି ବାଷ୍ଟାର୍ଡ କଳାକାର ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ ମତେ ସଂଖାଳି କହିଥିଲା ନରିଟା ଟାଉଟର, ତାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ପଇସା ଦବ। ସଂଖାଳି କୋଉ ହିରୋ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉ ସେଟା ବା ଟାଉଟରଟା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଆଗ ଥରକ ପଇସା ନେଇଥିଲା, ମତେ ଫେରେଇ ଦେଲା ଆଣିକି। ଆଉ ଏଥରକ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା କାମ କରିକି ମୋ ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଛି। ସେ କୋଉଠିକି ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ମୁଁ ବାବୁ ସିଏ ଯଦି କୋଉଠିକି ଯିବା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଫେରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ମାଗିଥାନ୍ତି? ଆମର ଯେତିକି ଦରମାଟା ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଦରମା ଭିତରୁ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଅଧିକ ମୁଁ ତ ମାଗୁନି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀର 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ମତେ 20 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ବୋଲି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ତ ମାଗୁନି। ମୁଁ ସେଇ 16 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଗିବା କଥା ନୁହଁ, ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ସେତିକି ଆଣିକି ଛିଡା କରିଦେଇଛି ସେଇ ମୋଡରେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏକଥା ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏମିତି ମୋଡରେ ଆସିକି ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପଛକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ରଖ ଫୋନ, ଆଉ କିଛି କଥା ହବନି ମୋ ସହିତ, ରଖ ଫୋନ କହିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଏସ ଟା ଗୋଟେ କର୍କଶ ଭଏସ ଭଳିଆ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସହିତ କରିକି ରଖିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଫୋନ କରିକି, ମତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ବି ଆଜି ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଯେତେ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲେ କୋଣାର୍କର ଟୁଟୁ ବାବୁ, ପାକୁ ବାବୁ, ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଦେବତା, ଭଗବାନ ଭଳିଆ ସିଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଘର, ମୁଁ ଯୋଉ ଘର କରିକି ଏବେ ରହିଛି ଗାଁରେ, ତାଙ୍କରି ପଇସାର ମୁଁ ସେଇ ଟୁଟୁ ବାବୁ, ପାକୁ ବାବୁଙ୍କ ପଇସାରେ ମୁଁ ଘର କରିକି ରହିଛି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ତାକୁ ବି ମୋର ସେ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ମତେ ଫୋନ କରିକି 2-3 ଥର ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମାରେ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଦରକାର ହବ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନରିକି ଏ କଳିଙ୍ଗ ପାଟରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେ କଳିଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ରହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ମାଲିକର, ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ମାଲିକ କାଳିଆବୁ, ସିଏ ବି 3 ବର୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଭଲ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଭଲ, ମୋ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ସିଏ ଏମିତି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତା ପରଦିନ ସେଦିନ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯୋଉଦିନ ମତେ ବାବୁ ଫୋନ କଲେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଏଇଭଳିଆ ବାବୁ ମତେ କହିଲେ। ସିଏ ମତେ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ବାବୁ ନରି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କାଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ତୁମ ପାଟିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ପାଟିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଦବା କଥା ପଇସା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସେଠୁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ କହିଲେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ନେଇକି ଆ। ସେ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଭଦ୍ରକରୁ ପଇସା ଧରିକି ଆସିଲା, ତାକୁ ଫୋନ କରାହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପଇସା ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସେ 2 ଜଣ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ବାହିରେ ରଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ବାହିରେ ରୁହ, ନରି ଭିତରେ ଯାଇକି ପଇସା ଦେଇକି ଆସୁ।
ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ ମୁଁ କେତେ ଲୋକକୁ ମାରିଛି, କିଛି ହେଇନି, ତତେ ତୁ କଣ କି ଏମିତି, ତୁ କୋଉଠୁ ମୋଠୁ ବଳେଇ ଯିବୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତର ବନ୍ଧୁକ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ତା ହାତରେ ଦିଅ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ସିଏ ଆମକୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଙ୍କ ମାନେ ନରୀ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକ ଧରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁକ ଦିଅ, ସେ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଅ, ଆମେ ମିଡିଆରେ ଛାଡିବା ଯେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ନରୀ ପଣ୍ଡା ସେ କଥା କହି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, କଲ୍ ଆସିବ କଲ୍ ଧରିବେ, କଲ୍ କଥା ହେବେ ନା, ସେ ଚାଟିଂ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ମେସେଜ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ସେ କାହା ସହିତ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ। ଗଲା ତାପରେ ତାପରେ ସେ ମତେ ବି ବହୁତ ସେଠି ଭାଷା ଖରାପ କରି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମତେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବାহিରକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ନରୀ ଆମ ସହିତ ଆମ CCTV ଫୁଟେଜ କରେ ଦେଖିବେ, ସେ କେମିତି ହସି ହସିକି କେମିତି ହୋଟେଲ ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି 5 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଘେରୁଛ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ପୁରା ନିଃସହାୟ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ତମ ସହିତ ହାତ ମେଳେଇକି ହସିକି ଆସିବନି କଣ, ତମ ସହିତ ସେଠି ମାଡଗୋଳ କରିକି ଆସିବ? ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ରଖିଲେ ନା, ପଇସା ରଖିଲେନି, ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଲେ। ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଉକିଲ ଡାକିକି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କଠୁ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇଗଲେ, ସାଧା ପେପର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ କଣ 5-5-10 ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସାଇଟରେ 1-1 ଲେଖ, ତାମାନେ 15-15-30 ନେଇଛୁ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ମୋ ପାଟିକି ଆସିଲୁ କହିବି 10 ନେଇଛୁ, ଆଉ ଯଦି ପାଟିକି ନ ଆସିଲୁ ମୁଁ 15-15-30 କହିବି। ଏଇ ମାଲିକ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାଲିକ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କଳାକାର ଚଳିବେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ନନା ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ କରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକରି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା? ସେଇଦିନ ସେ 3 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଉପର ବାଲା ଜାଣେ। ଆଉ ନନା ମାନେ ଏତେ ମାନସିକ ଇଏରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନେ ସେ ନା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଶୋଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ନିଃସହାୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ନା ତାଙ୍କୁ ବି କେହି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏକମାତ୍ର ସେ ଭଗବାନ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆଉ କେହି, ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଥିବୁ। ନନାଙ୍କର ଅଲଗା ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶତ୍ରୁତା କେବେ ଅଛି କି? ସେମିତି ତ ସେ ତାଙ୍କ କଳାକାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର କେବେ କୋଉଠି ଯଦି କଣ ହଉଥିବ କି, ସେଟା ତ ହୁଏ, କଳାକାର ଭିତରେ ସେମିତି ହୁଏ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ମିତ୍ରତା ବି ଥିବ? ମିତ୍ରତା ଅଛି। ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି କୌଣସି କଳାକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିଲେନି? ନାହିଁ, ସେଇ ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ଦଇତାନ ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ବାପି ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଜାଣିନି, ଏଇ କେତେ ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି କଳାକାର ସେମାନେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଯୋଉ କଥାଟା ସେ କହିଲେ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯୋଉ ଭାଷାଟା କହିଲେ, ସେଟା ଏକା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କହିନଥିଲେ, ସେଟା ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇ ବି ଦେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ବାବୁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ ନେଲେ ନାହିଁ। କଣ କଳାକାର ମାନେ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସହ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ, କଣ କହିବେ? କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା? ସେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ କାହିଁକି କଳାକାର ମାନେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କଳାକାର ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ହଁ, ମତେ ବି ଆମେ ପଇସା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି
ତମେ ସେ ମାଲିକ ପାଖରୁ ପଇସା ଆଣିଲ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାହିଁକି ଆଣିଲନି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆମ ପାଇଁ ବାବୁ ଭଲ, ତ ପଇସା ବାବୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଦାନା ଖାଇକି ତାକୁ ଆଉ ପଛପଟରୁ ଢେଲା ମାରିବା କି? ସେଇଟା ତ ଆମେ ମାରିବାନି ନା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ହଁ ହେଇଥିବ। ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନଥିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆପଣ ଫୋନ କଲେ? ମୁଁ ତ ସେମିତି କୋଉ ଯାଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଁ ବି କହିବି ପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବି ଗୋଟେ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ମିଛ କହିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଉଟା ଘଟିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରିପଣ୍ଡା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦୁ ନୁହଁ, 2 ଲକ୍ଷ କାହିଁକି ବଢେଇବେ? ଆମର ତ କଥା ହେଲା 16 ଲକ୍ଷ ଦେବେ। 16 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଏଇ ବାଇଟରେ ବି ଶୁଣୁଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି 16 ଲକ୍ଷ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହିଁ ଯେ ସେ କେତେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ହାତରେ ଆଣି ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କେତେ ପଇସା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଆଉ ତୁଳସୀ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି କଳାକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖି ନାହିଁ ଯୋଉ ମାଲିକ, ସେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆଜି ତ ପଇସା ଆଣିକି ତା ପାଖକୁ ପଇସା ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ। କହିବି ପାରିଥାନ୍ତେ ସିଏ, କିରେ ନରି, ଯଦି ତୋର କୋଉ ମାଲିକ ପାଖରେ ତୋର ପଇସା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ତ 3 ମାସ ଅଛି ପାଟି ଛୁଟି ହବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିକି ତୁ ଯୋଉ ମାଲିକ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ସେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆମେ ପଇସା ପଠେଇଦବା, ତୁ ମୋର ରଜ ପରେ ଆସିବୁ, ତୋର ରେଲସେଲ କରିବୁ। ତୁ 3 ମାସ ତାଙ୍କଠୁ ଟାଇମ ନେ। ଗୋଟେ ମାଲିକ ସିଏ ହେଲେ କଳାକାରଙ୍କର ବାପ ମା, ତେଣୁ ସିଏ କଳାକାରଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସିଏ ବୁଝିବେ। ଆଜି ମାଲିକର ଅଛି ନାହିଁ, କଳାକାର ବି ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଲିକକୁ ଯୋଉ କହିଲି, ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲି, ମାଲିକ କଣ କଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ନା ସିଏ ମିଛ କହୁଛି, ସିଏ ଆଉ କୋଉ ମାଲିକ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ଆସିଛି, ଆଣିକି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମତେ 4 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ରହିବ ତୁଳସୀର, ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ ତୁଳସୀର ରହିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ନ ରହିବେ କୋଉଠି ରହିବେନି, ଏ ବର୍ଷ ଭରି ସେ ଘରେ ବସିବେ। ହଁ, ସଂଘରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସଂଘ ବାଲା କଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, କଳାକାର ସଂଘ କଣ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ମାଲିକ ମାନେ ରାତି ରାତି କଳାକାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ ମାନେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ପଇସାଟା ଗଣୁଛ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି କଳାକାର ମାନେ ଯଦି ପେଣ୍ଡେଲକୁ ନ ଚଢିବେ, ଆପଣ ମାନେ ପଇସା ଦେଖିବେ? ଦେଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କଳାକାର ପରିବାର କାହାକୁ ସେ ଭାବୁଛି? ତାର ପରିବାର ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ। ସିଏ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ନା ଆମ ପରିବାର ହେଲେ ସିଏ, ମୋର ଦର୍ଶକ ହେଲେ ଆମ ପରିବାର, କି ଆମ କଳାକାର ହେଲେ ଆମ ପରିବାର, କି ଆମ ମାଲିକ ହେଲେ ଆମର ବାପା ମା, ସିଏ ସେଠିକି ଧାଉଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପୁଅ କଣ ହଉଛି, କି ଝିଅ କଣ ହଉଛି, କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହଉଛି, କି ବାପା ମା କଣ ହଉଛି, ସେ କଥା ସେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି, ସେ ଅଭିନୟ କରି କାନ୍ଦୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ହୁଏ ସେ କଷ୍ଟଟା କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି କି କାନ୍ଦନ୍ତିନି, କି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ କେବେ ବି ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ଏତିକି କଷ୍ଟରେ ସେଠି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ସେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ଚାପିକି ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି,
ସେ ତାଙ୍କ ସେଇ ପଇସା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ସେଇଠି ଚାପି ହେଇଯାଉଛି। ତା ମାନେ ତମେ ମାଲିକ ମାନେ ଏମିତି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କନ୍ଦେଇକି, ଯଦି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ କନ୍ଦେଇକି ଗୋଟେ ମାଲିକ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପାରୁଛି, ହସୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ହସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ କନ୍ଦେଇକି ଗୋଟେ ମାଲିକ ହସୁଛି। ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ହସଟା ମାଲିକର ସବୁଦିନେ ରହିନେ ହେଲା। ଏ ହସଟା ବାହାରନ୍ତାନି। କାହିଁକି ନା କଳାକାର ପା ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ରାତିରେ ମାନେ 100ଟା ବଲର ଛିଡା ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରିକି ପଇସାଟା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଲିକଙ୍କର ହସ ବାହାରୁଛି, ନହେଲେ ହସ ବାହାରନ୍ତାନି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଥରେ ଯୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ, ଟିକେ ନରିପଣ୍ଡା ନୁହଁ, ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଟିକେ ବୁଝ। ସେ କୋଉ ମୋଡ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ସିନା କିଏ ହସଉଛି, କିଏ କନ୍ଦଉଛି, କିଏ ଗାଳି ବି ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିନୟ ସିନା କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଟିକେ ବୁଝ। ଯୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଡାଲ ପଛପଟରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଆଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି, କାଲି ଆଉ କାହା ସହିତ ନହବ ବୋଲି ମାନେ କଣ? ଆଉ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଭାଇମାନେ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆଜି ଏଇ କଳାକାର ଭାଇ ସହିତ ହେଇଛି, କାଲି ତୁମ ସହିତ ନହବ ବୋଲି ମାନେ କଣ? ତେଣୁ ଯାହା କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି, ଯାହା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।